کن کی طرح؟ 12ویں آیت کے برگزیدہ وہ لوگ ہیں جو چنے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے، جنہوں نے پاک روح پایا ہے، وہ کیا ہے؟ برگزیدہ لوگ، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ بولی کیا کرے وہ جو پاک اور عزیز ہیں؟ ان کے اندر پہلی بات پاکیزگی ہونی چاہیے، آگے کا درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ ہاللیلویہ۔ یہ کتنی چیزیں ہیں؟ پہلی ہے پاک ہونا چاہیے، دوسرا کیا ہے؟ درد مندی، تیسرا مہربانی، اور چوتھا فروتنی، اور پانچواں حلم آزادی، اور چھٹا تحمل کا لباس پہننا چاہیے۔ جب یہ ہمارے اندر چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں نظر آتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں شکایت کرنے سے روکتی ہیں۔ تو آج ہم کیا سیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو۔ اگر ہم ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی جنگ جیت نہیں سکتے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم گلے شکوے شکایتیں کرتے گھنٹوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اگر وہی وقت ہم دعا میں گزاریں تو جس چیز کے لیے شکایت کی جاتی ہے وہ بندے سے وہ چیز چلی جائے گی۔ سب کے ہاللیلویہ۔ وہ چیز اس سے اگر یہ شکایت ہے میرا شوہر شراب پیتا ہے تو شکایت کرنے سے آپ یسوع کو کہیں خداوند میرے شوہر کی زندگی سے شراب چلی جائے۔ اگر ایک بہن کو کہتے ہیں بہن کے لیے میرا شوہر شراب پیتا ہے، لیٹ نہ آتا ہے، تو کیا ایسی جو بات اس سے ستائی جا رہی ہے اس کا شوہر بدل جائے گا؟ اگر وہ یہ کہے میرے شوہر کے لیے دعا کی جائے اس میں کمی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ خداوند سے کہ میرا شوہر بدل جائے، اس کا پوائنٹ نہ بتائیں۔ پوائنٹ سے آپ خدا کو یا خدا کے خادم کو بتا سکتے ہیں، ہم ایک کو نہ بتائیں۔ زندگی کی کمزوریاں غلطیاں یا خادم کے سامنے رکھیں یا خدا کے سامنے، دنیا والوں کو کبھی نہ بتائیں، دنیا والے آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ یہاں سے تو وہ پوچھ لیں گے، اگلے گھر جا کے تھوڑے شوہر آٹومیٹک پتہ لگ جائے گا کہ شراب پیتا ہے۔ کیسے پتہ چلا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے شوہر کے لیے منہ سے الفاظ نکالے۔ اگر آپ یہی الفاظ نکالے کہ میرے شوہر کے لیے دعا کی جائے وہ بدل جائے تو وہ برکت پائے، بہن میرے شوہر کی دعا کرے وہ برکت پائے، تو جب وہ بہن دعا میں بیٹھے اس کے شوہر کا نام لے گا، خادم لے کر دعا کرے گا اور اس کا شوہر تبدیل ہو جائے گا۔ سب کے آمین۔ اگر ایک بچہ شرارتی ہے، دعا نہیں کرتا یا برائی کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو دعا میں رکھنا ہے۔ اور بعض بات ہم گلے شکوے شکایتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم درست ہیں اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں یا شوہر ہے یہ غلط ہے۔ ایسا یسوع سے کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا۔ اس نے یہاں بتایا ہے اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے۔ کیا کرے؟ اگر ہم منہ سے بول دیتے ہیں تو پھر برداشت کیجیے ہم، ایسا ہے نا۔ اگر ہم برداشت کرنے والے ہیں تو یسوع مسیح کے نقشے قدم پر چلے، اس نے گناہ گاروں کی صلیب پر کس طرح برداشت کی اور انہیں معاف کیا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح بھی کہہ سکتا صلیب پر اور کسی تو چور ہے، جب ایک زناکار اور پکڑی
पास उसे लाया गया तो यीशु से कहा इस पर तू क्या हुक्म साबित करता है? तो यीशु ने कहा इसने वही पत्थर मारे जिसने गुनाह नहीं किया। और लिखा मेरा यीशु जमीन पर कुछ लिखना शुरू कर दिया और हर शख्स अपना ही गुनाह देकर चला जा रहा था। जब यीशु देखता और उसका गुनाह लिखता उसे याद आता कि मैं भी गुनाहगार हूँ, यीशु तो पहले ही पता है। मेरे सीधो यीशु मसीह के पास हमारे दिलों के राज थे। एक और औरत जब और अकेली रह गई, किसी ने पत्थर ना मारा तो यीशु ने कहा मैं भी तेरे पे हुक्म लगाता जा फिर गुनाह ना करना। इसी तरह एक और औरत आई यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह शमौन के घर में है और शमौन सोच रहा है जब वो शमौन के घर में यीशु मसीह है, वो औरत उसके पास इधर है और उसने यीशु मसीह के पाँव जो है इधर से तो अपने बालों से पूछे तो पतरस भी सोचने लगा कि यीशु मसीह को ये पता नहीं कि ये बदकार औरत है। यीशु ने जब वो शमौन सोच रहा था तो यीशु ने कहा शमौन पतरस मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा उस्ताद क्या? उसने देख एक मालिक के 2 नौकर थे, एक से 50,000 कर्जा आता है, एक से 10,000। तो उसने उनके पास अदा करने कुछ नहीं था और उसने दोनों को माफ कर दिया। तो कौन उससे मालिक से ज्यादा मोहब्बत करेगा? उसने कहा वही जिसका ज्यादा माफ हुआ है। हालेलुया। उसने देख मैं तेरे घर पे आया, तूने मुझे बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं दी, मेरे फोन दुए, तूने मेरे सर में तेल नहीं पड़ा, लेकिन जब से मैं तेरे घर में इस औरत की मोहब्बत देख इसने इधर डाला बालों से अपने आंसू से मेरे पाँव धोए हैं। हालेलुया। इसने इसके बहुत गुनाह थे, इसने बहुत मोहब्बत दिखाई है। हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवन यीशु मसीह ने शिकायत नहीं की। एक और औरत है यीशु मसीह को सब कुछ मालूम होते हुए वो लोगों से मोहब्बत कर रहे हैं। यीशु मसीह के कुएं के पास एक सामरी औरत है और जब वो कुएं के पास बैठा था यीशु और वो औरत से कहता है कि मुझे पानी पिला, लेकिन वो औरत कहती है कि तू यहूदी है, मैं सामरी हूं, मैं तुझे पानी नहीं पिला सकती क्योंकि हमारा आपस में कोई बर्ताव नहीं। तो मेरे चीजों देखो, जब यीशु ने कहा कि तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। उसने कहा उस्ताद ना तो तेरे पास डोल है ना बाल्टी, तो तू मुझे पानी कैसे दे सकता है? और उसने कहा अगर तू पानी मांगती तो मैं वो पानी देता, फिर तू दोबारा प्यासी। उसने कहा उस्ताद वो पानी मुझे पिला दे कि फिर मैं दोबारा इस कुएं का पानी भरने ना। यीशु को पता उसके दिल के बारे कि ये कैसी बदकार औरतें हैं और यीशु ने कोई शिकायत नहीं की और उसने कहा जा जल्दी जल्दी अपने शोहर को बुला के ले जा, जाकर अपने शोहर को। उसने कहा मैं तो चिट्टा ही झूठ मार छड़िया, पर देखे बात असी डर नहीं है, चिट्टा ही झूठ मार छड़ते हैं। तो यीशु ने कहा हाँ तुझे खूब कह तू बेशोर है, अभी तो 5 शोर कर चुकी है, जिसके पास है वो भी तेरा नहीं है, तू सच बोले है, तू सही गल की है। उससे कहीं नबी मालूम होता है, उसे जाकर दूसरे लोगों को बताया कि हमें मसीह मिल गया है। उसने बता दी कि उस औरत ने तौबा कर ली। मेरे चीजों आज हमें किसी के ऐबों का पता हो और हम एक दूसरे की शिकायत करते हैं, गिले शिकवे करते हैं और उसके लिए बुरे अल्फाज कहते हैं, लेकिन मेरे यीशु मसीह ने जिसके पास भी यीशु मसीह को पाक इल्म होते हुए दिल के राज जानते हुए भी यीशु मसीह ने किसी के बारे में शिकायत नहीं की।
हालेलुया। तो मेरे सिद्धो, अगर हम अपनी जिंदगी में बरकत पाना चाहते हैं तो लिखे आगे, एक दूसरे के कसूर माफ करो जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे तुम भी करो। हालेलुया। देखो, दूसरों के कसूर माफ करना ये आम काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में जितने भी लोग मज़ाहब हैं, जितने भी मज़ाहब हैं, जैसे यीशु मसीह ने अपना बदन सलीब पर कुर्बान किया और हमें कुर्बानी देकर सिखाया किस तरह हम दूसरे कसूर माफ कर सकते हैं, किसी और बदन में ये बात नजर नहीं आती। हालेलुया। यीशु मसीह ने जोरदार तालियां बजाएं। हम गुनाहगार थे और यीशु मसीह ने हमारे गुनाह को माफ किया और कहा जिस तरह मैंने तुम्हारे गुनाह माफ किए हैं तुम भी क्या करो, क्या करो, एक दूसरे क्या करो, गुनाह। मेरे सिद्धो, अगर हम गुनाह माफ करते हैं तो हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और गुनाह माफ करना ये खुदा की जो है पहचान है, ये खुदा की सिफत में है। अगर खुदा है तो उसने हमें ये हुक्म दिया है और उसने ऐसे हमारा गुनाह माफ नहीं किया। देखे, अपने बेटे को जमीन पर भेजा और गुनाह अलूदा बदन को कुर्बान किया हमारी खातिर, ताकि हमारा बदन जो गुनाह में है वो क्या हो जाए, सब बोले, गुनाह से आजाद हो जाए। हालेलुया। तो आज हमें यीशु मसीह का नमूना पहनने की जरूरत है। अपनी जिंदगियों में यीशु को उतारेंगे तो आप दूसरे से मोहब्बत करेंगे, दूसरे को माफ करेंगे, दूसरे के साथ गिले शिकवे शिकायत नहीं करेंगे। मैंने देखा अक्सर ऐसा होता है कि हम दुनिया की बातें करते हैं और घरों में मोहब्बत खत्म हो रही है। मेरे सिद्धों, मोहब्बत जो है वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। लेकिन यीशु की मोहब्बत देखें कि उसने हमें मोहब्बत करना सिखाई, उसने हमें जीना सिखाया, उसने हमें सुलह का पैगाम दिया, उसने हमें एक दूसरे का कसूर माफ करने का पैगाम दिया। अगर हम एक दूसरे की खिदमत करते हैं, तो अगर हम गिला शिकवा शिकायत करते हैं, तो फिर मसीह का रूह हमारे अंदर नहीं है। मसीह का रूह हमें माफ करने की बरकत देता है। मसीह का रूह हमें शिकायत करने से मना करता है। मसीह का रूह हमें सुलह की तरतीब देता है और मसीह का रूह हमें दुनिया से आला और दुनिया से अलग। अगर आप दुनिया में होंगे, दुनिया की बात को रद्द करें, लोग कहेंगे तू इसको क्यों माफ कर रहा है, ये तुझे माफ नहीं करना चाहिए था। लेकिन यीशु कहेगा तू उसे माफ कर। दुनिया का रूल में माफी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के कानून में माफी है। हालेलुया। हमें खुदा यीशु मसीह ने जो दुआ सिखाई है उसमें यही सिखाया गया है, जिस तरह ऐ बाप हम अपने कसूर वालों के कसूर माफ करते हैं, ऐ बाप तू भी हमारे कसूर क्या कर, सब बोले क्या कर। हालेलुया। हम अपनी माफी तो चाहते हैं पर दूसरों का हाल नहीं रखते। अगर आप चाहते हैं कि माफी का बीज बोए तो कल को खुदा आपको माफ करेगा। अगर आप यहाँ इसको माफ नहीं करते, बीज नहीं बोते, तो कल जब आसमान पर जाओगे तो खुदा भी आपको माफ नहीं करेगा। मेरे जिंदगी दुनिया की ये रीत है, दुनिया का ये कानून है, जो कुछ हम बीज बोते हैं वही फल काटेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में ये चाहते हैं कि हम किसी रूह को जीते, हम किसी से मोहब्बत को बढ़ाएं, तो इन्हें शिकवे शिकायतें छोड़ दें।
میرے جدو آج ہم خدا کے پاک خون و گوشت میں شامل ہونے والے ہیں. جس کا آپ گوشت کھاتے ہو، جس کا خون پیتے ہو، اگر آپ کی زندگی میں خدا کا خون و گوشت ہے تو پھر وہ بات کو جو یسوع نے کہی ہے دل میں رکھیں. یسوع نے کہا ہے کہ شکایت نہ کرو. اگر ہم شکایت کرتے ہیں تو پھر اس کا خون و گوشت ہمیں نظر نہیں آتا. دیکھیں خداوند کا جو خون گوشت ہے یہ اس بات کی علامت دیتا ہے کہ یسوع نے صلیب پر سب کو برداشت کیا ہے. کیا کیا ہے؟ سب نے کیا کیا ہے؟ برداشت کیا ہے. آج ہم اس کے خون و گوشت کو کھائیں اور اپنی زندگی کو ایسا ڈالیں وہ ہمیں گالی دے ہم برداشت کریں، ہمیں کوئی برا کہ ہم برداشت کریں، ہماری کوئی چغلی کرے ہم برداشت کریں، ہمارے پیچھے کچھ بھی ہو رہا ہے آج ہم نے برداشت کرنا شروع کرنا ہے. اور یہ برداشت کرنے کا نمونہ ہم نے یسوع سے سیکھا ہے. ہاللیلویا. اس سے سیکھا ہے. ہمارا استاد کون ہے؟ ہمارا استاد کون ہے؟ میرے جدو یسوع مسیح ہمارا استاد ہے. اس نے میں جینے کا طریقہ سکھایا ہے. دنیا میں گلے شکوے شکایتیں ہیں، نفرت ہے، برائی ہے، بدی ہے، چغلی ہے، تو یسوع مسیح نے ہمیں منع کیا ان چیزوں سے. ہاللیلویا. آپ جو کچھ منہ سے نکالتے ہو وہ ایک بیج ہوتا ہے، وہ زمین پر گرتا ہے اور وہ اگتا ہے. سنیں، اگر آپ کانٹے بوئیں گے تو آپ کے راستے میں کانٹے اگیں گے، اور جب آپ چلیں گے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا لیکن کانٹے کیسے اگائے ہیں. یہ غلط بات ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خربوزے کے بیج بوئے اور وہاں پر تمبے اگائے. تمبے سمجھتے ہو؟ تمبے ایک بہت کڑوا پھل ہے، بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، آپ کھا نہیں سکتے. ہم انسان خدا سے بھی شکایت کرتے ہیں. بنی اسرائیل قوم بھی خدا سے شکایت کرتے تھی. تو میرے ضدو خدا ہمیں شکایت کرنے سے منع کرتا ہے. انسان سے کیا، ہم خدا سے بھی شکایتیں کرنے سے باز نہیں آتے. لیکن آج کا کلام جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آج اپنے گھر میں اس بات کو لے کر جائیں. آپ اپنے رشتہ داروں کو شکایت نہ کریں. کوئی کو انموٹی کسی دفعہ شاید ہے کو خداوند تیرا شکر ہے، کوئی کو پیچھے پاتا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہے. اگر شوہر کوئی بھی بات کر رہا ہے کہ خداوند تیرا شکر، اس کی دعا کرے. جب آپ دعا کرنے والے ہو جائیں گے تو میری بات یاد رکھنا، ایک دعا ہی ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر جو شکایتیں ہیں، جو چیزیں پیدا کرتی ہیں، ان کو کیا کرتی ہے؟ وہ نکال سکتی ہے. ہاللیلویا. دیکھیں ایک بچے کے اندر شرارتی روح ہے. کون سی روح ہے؟ ایک بڑے کے اندر شرارتی روح ہے. سنیں، اگر آپ کہیں گے ہر شخص کو یہ شرارتی ہے، یہ شرارتی ہے، یہ شرارتی ہے، آپ اس کے آگے کیا بول رہے ہو؟ کیا بول رہے ہو؟ شرارتی کی فصل. وہ اس کی شرارتیں بڑھتی. جب بھی جگہ وہ شرارتیں، کیونکہ آپ گواہی دے رہے ہو میرا بچہ شرارتی ہے، میرا شوہر شرارتی ہے. آپ اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہو، اور جو بات منہ سے اقرار کی جائے شیطان کا شاباش دلی میں دینا لگو کیا چھڑے گا کہ شرارتی رہے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں میرا شوہر اچھا ہے خدا سے برکت دے، اچھا ہے میرا بیٹا اچھا خدا سے برکت دے، یہ آپ کو پتا شرارتی ہے. تو یہ آپ بھی اپنے بچے کا ڈڈورا پورے پنڈ لا چھڑ دے تو تجھے پتا ہے کیا اس ماں بھی تو صحیح ہے. تو دیکھیں شہادت کہاں سے مل گئی ہے؟ کہاں سے ملی ہے؟ ماں نے کہہ دیا نا. تو باہر والے نے کون سی دعا کی ہے؟ پولیس آئی پھڑ کے لا گئی تو انہوں نے ہاں ماں نے دم کا دے تب نہیں ہے شرارتی تو کوئی ہو گئی. اگر آپ کہیں گے اچھا تو باہر والی ماں کا بھی اچھا ہے. اگر پولیس والے
मां ने कदी छाती शायद कोई गलती हो गई है, इनको माफ किया जाए, मौका मिल गया वापस आने का। तो भाई ये मैंने ढंडोरा लाया, मेरे दिलों देखो शिकायतें हमारी बरकत को रोकती हैं, शिकायतें हमें तरक्की नहीं होने देती। जो शिकायतें हम करते हैं उसमें हमारी सरफरादी नहीं है। अगर हमारी सरफरादी है तो सिर्फ एक बात में है, वो इस तरह है कि हम इब्लीस का मुकाबला करें और घुटने टेकें और उन शरारती तस्वीरों के लिए जो हमारे बच्चों में है, शोहर में है, जो भी बुराई है, खुदा का सब घुटने टेके और उनके लिए दुआ करें और इब्लीस को दुआ में शिकस्त दे और वो रूह जो इब्लीस के शिकंजे में यीशु के नाम से आजाद हो जाएगी। सामने हालेलुया, खुदा के लिए जोरदार ताली जाए। खुदा तेरा शुक्र हो आज के कलाम के लिए जो मैंने सुना है। आज से मैं शिकायत नहीं करूंगा बल्कि मैं दुआ को बनूंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। खुदा मुझे